नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मिठार अष्टम भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। कहानी शुणी सारा पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भूलेनी। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। किछि दिनर तो कथा तापर से ग्राम को चली जिबे। सेठारे रहिले से शीघ्र भल हेबे बोली मोर आशा और विश्वास। आउ गोटे कथा मते देखिले भी कौनसी प्रतिक्रिया भी नहीं। मते जेमिति लागुछि से मते आगरू केबे बाहा हेबाकू चाहू नथिले कि आज भी चाहू नाहंती। मु कौन एते मूर्ख होइछि जे जानी परिबि नहीं। स्वप्ना कहला तते सेमिति लागुछि तो एते भावे ना, आगकू आउ समय को अपेक्षा कर, देखिबू सबू आपे आपे ठीक हो जिवो। तू कौन खाइचु ना नहीं, आग निज प्रति ध्यान दे, तापरे आउ जा कथा भाबिबू। ताहेले मु फोन रखुची, तू जा कौन टिके खाई देबू। एति कही फोन रखी मने मने बहुत भाबिबाकू आरंभ कला। आउ मन को मन कही हेउथा, हे भगवान विचित्र तुम लीला। तुमर एई लीलामय दुनिया रे सब किछि विचित्र। सेई विचित्रता मध्य ही आमको बंचिबाकू पड़िबो। हौ अपेक्षा करी रहिछि तुमको। तुमे आसिले प्रथमे मु तुमको भूल मागिबी। मु जानिछि तुमे मते सबु बेले बहुत भल पाओ, मु भी तुमको सेतिकी भल पाए। तुमे मो जीवन रा एक माइल खुंट कहिले चले। तुम बिना मो जीवन आउ मो स्वप्न सब किछि अधूरा। तुम बिना मो जीवन शुष्क होई पड़िछि। तुमे आसिले मो देहरे नूतन सिंहरण खेलिबो। तापरे निजको निजे बसी कही हेउथाए, मु पागड़ीटा एते कथा बसी भाबुछि जे ए पर्यंत सूरजकर स्मरण शक्ति फेरी आसिनी। से पर्यंत किछि कही हेबनी जे आगको कौन हेबा, आउ ए जीवनर गति कुआड़े जीवो। तथापि मो मन कहूछि सूरज एठाकू आसिले मु मोर 100% चेष्टा तांको पाखरे प्रयोग करिबी। तेणिकी भगवान जो बाट देखाउछंती मते सेई बाटरे ही चलिबाकू पड़िबो। तापरे काहेकि केजानी सूरज कथा भारी मने पड़ुछि। हेले आजी भाबुछि इभाकू कहिबी सूरज का सहित मते टिके कथा कराई देबो। मनटा भारी गोळेई घांटी हेउछि। सते जेमिति टिके कथा होई गले गला। टिके कथा होई गले मो अशांत मनटा टिके शांति पाइबो। मो जीवनर सब किछि पाइछि बोली भाबिबी। आउ सेई दिन को मु अपेक्षा करी रहिली। तुमे आसिले मोर सबु इच्छा अभिलाषा पूरण हेबो। सकाळु सकाळु निर्मला देवी बसी पेपर पढ़ुथांती। स्वप्ना आनी चा देई प्रणाम कला। एही समय निर्मला देवी स्वप्ना को पचारिले, घरे तो जेजे आउ महेश को चा देइछु तो। एति कहू कहू घरु शांति आसी फोन टाको देई कहिला, माँ तुमर फोन आसीछि। निर्मला देवी कहिले, स्वप्ना देखिलु ए सकाळु सकाळु किए फोन करिछि। स्वप्ना फोन देखी कहला, जेजेमा श्रवण फोन करिसंती। जेजेमा कहिले, अरे एते सकाळु फोन करिछु जे। श्रवण कहला, जेजेमा नमस्कार, कौन करुथिलो? चा पी पेपर पढ़ुथिलो ना कौन? फोन उठाइबा को डेरी हैला जे। जेजेमा कहले, अरे ना रे, तू जहा कहलु मु चा पी पेपर पढ़ुथुली, सेइथि पाई मोर डेरी होई गला। फोनटा घरे रखी मु बाहरे पेपर पढ़ी चा पिउथुली। शांति आनी मते फोन देला। तापरे स्वप्ना को पचारिली किए फोन करिछि बोली। सी कहला, श्रवण फोन करिछि बोली। आउ कह मो सूरज केमिति अछि? श्रवण कहला, सीए जहा थिला सेमिति ही अछि, तार किछि भी परिवर्तन होई नाही। खाली समस्त को देखुछि, हेले अबाक होई देखुछि, काहाकू किछि कहू नाही। जे से रूम को जाउछि ताकू थरे मात्र देखि देउछि, पुणी तळकू मुह करी चुप होई बसी रहुछि। जेजेमा मते एसबू देखि भारी कष्ट होउछि। मु आउ ए दृश्य देखि सही पारुनी। इच्छा होउछि एबे जाई ताकू मेडिकल आनी तुम पाखकू नहीं जाती कि, आउ सेठी बसी खुशी गप कले ता स्मरण शक्ति निश्चय फेरी आसंता। आजी तांको ऑफिस लोक आसीथिले। से समस्त को सेमिस्ती आश्चर्य होई चाही रही थांती, किछि कहू न थांती। जेजेमा ए दृश्य देखी मते भारी कष्ट होउछि। जिए एते विचक्षण थिला से आजी समस्तଙ୍କ सामने मुक देवता पलटि गला। तापाई आजी दुनिया रे सब किछि अपरिचित आउ अचिन्हा। ए अपरिचित लोक मानकु देखि दिनकु दिन से अणनिश्वासी होई गलानी। ताकू से दुनियारू किपरि मुकुळेबी ताहा ही भाबुछि। इच्छा होछि मो हातर जदि किछि शक्ति थांता, ताहाले से शक्ति द्वारा मु सूरज भाई को एई स्थानरू संगे संगे नहीं आसंती। आउ से तुम कथा सुनी ता पूर्व कथा को मने पकई भल होई जानता। तापरे महेश आसी कहिले, माँ किए फोन करिसंती? निर्मला देवी कहले, किए आउ अछि फोन करिवो? जी दिन राति मते फोन करुथला से तो आज मेडिकल दिन काटुछि। आउ आज आमे सबुठु पर आउ अजणा अचिन्हता पाई नाम श्रवण फोन करिछि।
ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ ମା ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦିଅ ତ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ମୋ ସୁରଜ କଥା ଟିକେ ପଚାରିବି। ମୋ ସୁରଜ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବ ସେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବି। ତାକୁ ନ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବି। ମୋର ଦୁଇ ନୟନ ପିତୁଳା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ମହେଶ୍ୱତାକୁ। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ବାପା? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଉ ମୋ ଧନ କେମିତି ଅଛି କହ? ମୋ ଧନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତା ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ନାଚୁଛି। ସେ କେବେ ଆସିବ ଘରକୁ? ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତୁ ମୋତେ କହ ସେ କେବେ ଭଲ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା ମା ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? ଆଉ କିଛି ଦିନର ତ କଥା। ସୁରଜ ଭାଇ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଇଭା ଫୋନ୍ କଲା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖ। ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ରଖୁଛି, ପରେ କଥା ହେବି। ଶ୍ରବଣ ଇଭା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଇଭା କହିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତୁମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେ ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଇଭା କହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ କେହି ବି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲିଣି, ତୁମେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ତୁମେ ଖାଇସାରି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ପାପା ଘରକୁ ଆସି ଖାଇବେ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଯାଇ ଇଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଭାର ପାପା ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରବଣ ତାପରେ ଯାଇ ସୁରଜ ପାଖରେ ବସିଲା। ତା ହାତକୁ ଧରି କହୁଥାଏ ଭାଇ ତୁ କେବେ ଭଲ ହେବୁ କହ? ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆସି ଗେହ୍ଲା କରି କହୁଥାଏ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଶ୍ରବଣ ସୁରଜ ଭାଇକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ସେମିତି ଏକାଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଖାଲି ତା ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ତା ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଇଲା। ତାପରେ ସୁରଜ ତାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତତେ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ମୋ ରୁମ୍ରେ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କେହି ଜଣେ ନିଜର ହୋଇଥିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଆସି ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହ ତୁ ମୋର କିଏ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା ମୁଁ ତୋର ସାନ ଭାଇ। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲୁ? ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା। ତାପରେ ଇଭାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଓ ସେ ତାର ପାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏକଥା କହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସୁଧାକର ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଧାକର ଆମେରିକାରୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସେ ଖୁସି ଖବରଟି ହେଉଛି ଆମ ସୁରଜ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରବଣକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଛି ଓ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି। ସୁଧାକର ବାବୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଭାଉଜ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମ ସୁରଜ ଆଜି ଶ୍ରବଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଖୁସିର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ନମସ୍କାର ପକାଇ କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ତୁମେ ହିଁ ଜିତିଲ। ତୁମର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜଗତରେ ତୁମେ ଜଣେ ହିଁ ଠାକୁର, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପରେଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପରା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ଭାବନାର ଦୋହାଇ ଦେଇ ଏତିକି ମାଗୁଣି କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ସୁରଜକୁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନା ହଠାତ୍ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜେଜେମା ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ନାଚି ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଆଜି ମୋ ସୁରଜ ଶ୍ରବଣକୁ ନିଜର କିଏ ବୋଲି ଜଣେ ଭାବିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଆସିଛି।
ମୁଁ ତାର ଯେମିତି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି, କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ମୋ ସୁରଜର କଥା। ତା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁକିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରବଣର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଧରିଲେ ଓ ଶ୍ରବଣଠାରୁ ଯେଉଁ କଥା ପଦକ ଶୁଣିଲେ, ସେହି କଥା ପଦକ ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋ ସୁରଜ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଏକଥା ଶୁଣି ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇ ଆଗ ବନ୍ଦାପନା କରି ପକାଇଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାର ମନ ଆଜି ପୂରା ଏ ଖବର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ ବା କ'ଣ ନ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଦୀପ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ସିଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇ ସୁରଜଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି କଥା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଥିଲା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସୁରଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସଫାସଫି କରି ରୁମ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦେଇ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସଜେଇବା କଥା କହିଥିଲା। ଜେଜେମା କହିଥିଲେ, ଖାଲି ତା ରୁମ୍ କାହିଁକି, ସବୁ ରୁମ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦେ ତୁ। ଆଜି ଶ୍ରବଣ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି ସୁରଜ ଭାଇ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ। ତା ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ସେସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେବ। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ସେସବୁ କରିସାରି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସୁରଜକୁ ନେଇ ତା ଭାଇ ଶ୍ରବଣ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଏଠିକି ମୋତେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆଣିଛ? ଏଇଟା କାହା ଘର? ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ସେ ଘରେ ତାର ଏକ ବଡ଼ ଫଟୋ ଅଛି। ଯାଇ ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ବସି ରହିଲା। ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଭାବି ଭାବି କହିଲା, ଏ ଫଟୋଟା ତ ମୋର। ମୋ ପରି କ'ଣ ଏଠି କିଏ ଅଛି? ମୋ ଫଟୋଟା ଏଠି କାହିଁକି ଲଗାଯାଇଛି? ଏମିତି କିଛି ସମୟ କହିବା ପରେ ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ନା ନା ଏଇଟା ହେଉଛ ତୁମେ। ତୁମ ଘରେ ତୁମ ଫଟୋ ରହିବନି ତ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ରହିଥାନ୍ତା କହିଲ? ତାପରେ ସେ ଟିକେ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ତମେ କହିଲ ବୋଲି ସେ ଫଟୋକୁ ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ତେଲ ଲଗାଇ ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଖାଇସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯିବା ପାଇଁ। ସୁରଜ ସେମିତି ତ ଦେଖୁଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସୁରଜ ବୋଲି କିଏ ଦେଇଛି? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ତୁମ ନାମ ଧରି ଡାକିବାକୁ ମୁଁ କହିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ସାନ ଭାଇ। ଏଥର ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ତୁମ ପରି ମୋର ବା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅଛି। ସେ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତାର ମନ ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ତୁମରି ଭଳି ସ୍ନେହ କରେ। ସୁରଜ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏଥର କାମ ସାରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପରା କହୁଥିଲ? କେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି କହିଲ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଆମର ଏବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ଲେନ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଚେକିଂ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁରଜ କହିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଆମେ ପରା ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ତାପରେ ସୁରଜ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମ ଘର ଯୋଉଟା ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ଘର? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମୋ ଘର ତୁମ ଘର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମୋର ସେସବୁ ବି ତୁମର। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆଉ ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। ମୋ ଘର ତୁମ ଘର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଭାବ। ଏପଟେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କାହାର ବି ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ବାହାର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ସବୁଠି ରେଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ମୁରୁଜରେ ସ୍ୱାଗତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ଜେଜେମା ସିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନର ରଚୟିତା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ସୁରଜ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ତା ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏହି କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ପ୍ରଜାପତିଟି ସବୁ ଆୟୋଜନ ରୂପକ ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ତାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁଠାରେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗକୁ ବୋଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଥୟ ଅଧୀର ହୋଇ ସୁରଜଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। କେବଳ ସୁରଜଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗମନ ଖୁସିରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି ଓ ସୁରଜଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବି ତିଆରି କରି ରଖିଛି। କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ମନେ ମନେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସେ ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ଶୁଷ୍କ ପତ୍ରରେ ଆଜି ନବ ପଲ୍ଲବ ଆସିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମନଟା ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ ନିଜେ ବି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁଛି। ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେପଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହାତରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଧରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଆଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଘରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଓ ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଡିଲେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଭାବି ସମୁଦି ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭଲ ଅଛୁ? ତୋର କ'ଣ ଆଉ ଫୋନ୍ ନାହିଁ? ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କହ? ଆଉ ମୋ ବୋହୂ କେମିତି ଅଛି? ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ। ତୁମେମାନେ କେମିତି ସବୁ ଅଛ କୁହ? ଆଉ ତୁମର ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ? ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଓ ସୁର 2 ଜଣ ଆସିଲେଣି? ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ନା ମ, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବାପ ଝିଅ ରହିଗଲ ଯେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଆସିଲେ ପୁଣି ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିବା ଯେ। ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ନା ରେ, ବାହାଘର କଥା ତୁ କହୁଛୁ କେମିତି? ସୁରଜ ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରି ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ଜାଣୁନାହିଁ କି ଚିହ୍ନୁନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଆଶା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ବାହା ହେବ? ତା ଛଡ଼ା ଇଭା ଏବେ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ କରୁଛି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି, ତ ତାହେଲେ ସେ ପଢ଼ୁ। ତାପରେ ଏଇ କଥା ହେଉ ହେଉ ସୁରଜ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଆସୁଥାଏ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି। ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆସି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଲା। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ସୁରଜ ଆସି ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲେ, ଏ କିଏ? ମୋତେ ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ସେ ପରା ଆମ ବାପା। ସୁରଜ କହିଲା, ଆମ ବାପା? ମୋର ଏ ବାପା? ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଧାଇଁ ଆସି ତାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ଧନ ଏଥର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସୁରଜ ସେମିତି ବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭଳି ସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ରବଣକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଘରେ କ'ଣ କାହାର ବାହାଘର ହେଉଛି କି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଏ କାହାର ବାହାଘର ନୁହେଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିବା ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି। ସୁରଜ କହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି ତ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯେ ସଜାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକୁନ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଡାକିଲା। ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସୁରଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆସି ସୁରଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲା। ଉଭଙ୍କୁ ଏକା ଲୟରେ ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କେହି କାହା ପାଖରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟଉ ନଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆଗରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୁରଜ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ସେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ମା ମହେଶ୍ୱତ ଆସିଲେ ସୁରଜ ପାଖକୁ। ସେ ଆସି ସୁରଜକୁ ଧରି କହିଲେ, ବାପାରେ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେରିକାରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଆମଠାରୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ରହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆ ବାପା, ଆମ ପାଖକୁ ଆ। ଆମେ ପରା ତୋ ନିଜର। ଆ ବାପା, ଆମକୁ ଦେଖି ତୋ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆମେ ତ ନିଜର ନା ପରର। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ସ୍ୱପ୍ନା ପରସି ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରଜ କହିଲା, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଜାଣିଶୁଣି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସୁରଜ କହିଲା, ଜାଣିଛ, ମୋତେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ, କିଛି ତ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ଗାଁ ନଦୀପଠାକୁ ଯିବ?
ତାପରେ ସେଇଠି ବସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ଏବେ ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଖରା ଟିକେ କମିଗଲା। ଛାଇ ଛାଇରେ ସେ ଦୁହେଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ ନଦୀ ପଠା। ତାପରେ ନଦୀ ପଠାରେ ବସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସୁରଜ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଜାଣିଛ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ସେ ଝିଅଟି କିଏ ଜାଣିଛ? ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛି, କାରଣ ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି। ଆଉ ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ନିଜ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତଥାପି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସୁରଜ ଉଠି ପଡ଼ି ଶ୍ରବଣକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା, ଶ୍ରବଣ ଚାଲ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରକୁ ଯାଇନି, ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ତୁମେ ବାହାର, ମୁଁ ବି ବାହାରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ୱାକ୍ରେ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ତୁମକୁ ଗାଁର ସବୁ ଘର ନେଇ ବୁଲେଇବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଘର ପାଖରେ ସୁରଜ ଅଟକିଗଲା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ଅଟକିଗଲ? ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର କିଏ ପରିଚିତ ଘର କି? ତୁମେ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛ ଯେ? ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛ ଯେ? ସୁରଜ କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଘର ଯେମିତି ଭାରି ନିଜ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏଠାକୁ 2-3 ଥର ଆସିଛି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ସୁରଜ ଭାଇର ଟିକେ ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ଯାଇ ସୁର ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତଳକୁ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜେଜେମା ଡାକିବି। ତୁମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି? ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ସିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ତତେ ଭୁଲିଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ପାଗଳାଟା। ଆରେ ମୁଁ ତ ତୋର ଜେଜେମା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଜେଜେମା ଡାକିବୁ କ'ଣ ନୂଆ କରି? ବହୁତ ଦିନଠାରୁ ତୋ ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣିନି, ତେଣୁ ତୋ ପାଟିରୁ ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ସୁର ଜେଜେମା ବୋଲି ଡାକିଲା। ଏହି ଡାକ ଶୁଣି ଜେଜେମା ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମନଟା ପୁଣି ଯେମିତି ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୁରଜ କହିଲା, ମୋ ମନ କହୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ନିଜର ଲୋକ। ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ? ଏମିତି ଭାବିବା ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱତ ଆସି ତା ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଜେଜେମା ତ ଡାକିଦେଲୁ, ହେଲେ ମୋ ମା ଡାକର ପାଉଣାଟା କେବେ ମିଳିବ? ମୋତେ କେବେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବୁ? ମୋ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭାବିବା ପରେ ମହେଶ୍ୱତଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସତରେ ଏତିକି ଛୋଟ ବର୍ଣ୍ଣଟିଏ, କିନ୍ତୁ କି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ଏଥିରେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏଇ ଡାକରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ କରିଥିବା କଷ୍ଟକୁ। ଏହି ମା ଡାକରେ ସେ ଲାଭ କରିଥାଏ ମାତୃତ୍ୱ, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଲିଭାଇଥାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର କଳଙ୍କ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାରି ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମିତି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାଏ। ମା ଆଉ ପୁଅ ବା ଝିଅ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଅତୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅଚ୍ଛେଦନୀୟ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ କୋଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରଠାରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା ପରେ ମହେଶ୍ୱତ ଯାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ତା ପାଇଁ ଓ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ମିଶି ବାଟକୁ ଆଣିବା। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ତାର ସେଇ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହିଁ ସେ ପାଇଥାଏ ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି କରିପାରିବା। ତା ମନକୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଝାବୁଝି ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସୁରଜ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଖାଇବା ଚଲାଇଛି। ଯେମିତି ମା ଆଉ ଜେଜେମା ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ତୋର ସବୁ କାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିପାରିଲେ।
ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ସୁରଜ, ତୁ କହିଲୁ ମୋର ଘରେ କାମ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରେ ଆସି ଏଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଠକି କରି ଆସିଲୁ ତୁ। ସୁରଜ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୁହ ତ ଜେଜେମା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବେସନ ଲଡ଼ୁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଲଡ଼ୁ ରଖା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି। ଏଥିରେ ତୁମେ ମୋର ଦୋଷ ଦେବ କି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ନା ରେ ଧନ, ଆମେ ତ ଏଇ ଦିନକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତୁ ଆଜି ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଜେମା, ଏବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲି ମୋ ପରିଚୟ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ ଅନ୍ଧାର ମୁଲକରେ ରହି ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ମୁଲକରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ସୁରଜଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରିବା କଥାଟା ଗାଁ ସାରା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଖେଳିଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାତିର ତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୋଜି ମିଳିବା କଥା। ଆମକୁ କେବେ ଭୋଜି ଦେବେ ଆପଣ? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋର ଭୋଜି କଥା ମନେ ଅଛି। ମହେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଆସୁ, ତାପରେ ମହେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ଗାଁର ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ତା ଝିଅ ଇଭା, ଯେ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଭୋଜି ଦେବି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସୁଧାକରଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହତବାକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ସ୍ୱପ୍ନା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର 9ମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।